आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुचंती सरिता साहू। मुख्य संवाद केन्दुझरे 987 कोटी ऊर्ध्व टंका व्यय विभिन्न प्रकल्पर उद्घाटन और लोकार्पण कले मुख्यमंत्री। कहले खूब शीघ्र राज्य में लागू हेब आयुष्मान भारत योजना। प्रति ब्लॉक रे कृषि समृद्धि केन्द्र निर्माण हेबा नै सूचना देले मत्स्य और प्राणी संपद विकास मंत्री। एएसआई पक्षरु पुरी श्रीमंदिर रत्नभंडार वैषयिक सर्वेक्षण कार्य शेष। चूड़ांत रिपोर्ट आसिबा परे परवर्ती पदक्षेप नियाजिब कहले श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक। एवं घूर्णिबलय प्रभाव में घड़घड़ी सह वर्षा हेबा नै राज्यर 17टी जिला को सतर्क सूचना। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आज केन्दुझर जिलार धरणीधर विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में 987 कोटी 35 लाख टंका व्यय मोट 158टी प्रकल्पर उद्घाटन और लोकार्पण करिसेंती। राज्य में तांको नेतृत्व में नुआ सरकार 100 दिन पूरण अवसर में मुख्यमंत्री जिले में धरणीधर विश्वविद्यालय शैक्षिक कोठा साहारपुर ओडिशा आदर्श विद्यालयर छात्रावासर उद्घाटन करिसेंती। एहासह सड़क सेतु जलसेचन कृषि आदिर उन्नति पई विभिन्न प्रकल्पर शिलान्यास करिसेंती। एही अवसर में मुख्यमंत्री कहिसेंती राज्य में खूब शीघ्र प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना बा आयुष्मान भारत योजना लागू कराजिबो। एहासह शीघ्र धरणीधर मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल कार्य शेष हेबा सह ट्रमा केयर सेंटर निर्माण हेबो। मुख्यमंत्री कहिसेंती राज्य में शिक्षार विकास पई विभिन्न पदक्षेप निया जाउछि। एही क्रम में राज्यर प्रत्येक स्थान में गोदावरीश मिश्र प्राथमिक आदर्श विद्यालय गठन कराजिबो। सेभଳି नुआ सरकार गठन हेबा परे विभिन्न गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति निछंती। ओडिया अस्मिता पई 200 कोटी टंकार कर्पस पांठी दिया जाइछि बोली मुख्यमंत्री कहिसेंती। एही अवसर में मुख्यमंत्री जिला स्तरीय विकास मेला को मध्य उद्घाटन करिसेंती। सूचना अनुसार 3 दिनिया केन्दुझर जिला गस्त शेष करी मुख्यमंत्री भुवनेश्वर प्रत्यावर्तन करथिबा जणा पड़िछि। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आसंताकाली भुवनेश्वर यूनिट 5 स्थित सरकारी बासभवन में जनसाधारणकर विभिन्न अभियोगर शुणाणी करेंगे। एने भुवनेश्वर वाटको कार्यालय सम्मेलन कक्ष में साधारण प्रशासन और साधारण अभियोग विभाग अधिकारी एक समन्वय बैठक अनुष्ठित होईछि। बैठक में श्रृंखलित भाव जनशुणाणी नहीं आलोचना होइथिला। सूचना अनुसार एथिपाई ऑनलाइन माध्यम आगुआ पंजीकरण व्यवस्था करा जाइछि। आसंताकाली मुख्यमंत्री सर्वाधिक 1000 जनकर अभियोगर शुणाणी करिवे बोली जଣାपड़िछि। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा आज केन्द्रापड़ा स्वयंशासित महाविद्यालय प्रगतिर नूतन सूर्योदय 2036 सुधा हेब विकसित ओडिशार अभ्युदय शीर्षक जिलास्तरीय विकास मेला और सांस्कृतिक महोत्सव को लोकार्पित करिसेंती। विकसित ओडिशार पूर्णांग विकास सह केन्द्रापड़ा जिलार उन्नति रे सरकार प्रगति रथर सहयात्री हेबा पई उपमुख्यमंत्री जनसाधारण को आह्वान दैछंती। एही अवसर में श्रीमती परिडा सुभद्रा योजनार हिताधिकारी को सहायता अर्थ प्रदान करथिले। बरगड़ जिले में सूचना शिक्षा संचार कार्यक्रम विकास मेला को राज्य आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन उद्घाटन करिसेंती। ओडिशावासी सर्वांगीन उन्नति पई सरकार विभिन्न पदक्षेप नेउछंती बोली एही अवसर में श्री हरिचंदन कहिसेंती। कंधमाल जिला फुलवाणी स्थित करोनेशन पड़ियारे आयोजित प्रगतिर नूतन सूर्योदय कार्यक्रम और विकास मेला को मत्स्य और प्राणी संपद विकास मंत्री गोकुलानंद मल्लिक उद्घाटन करिसेंती। एही अवसर में से कहिसेंती कृषिर विकास को राज्य सरकार गुरुत्व देउछंती। एही क्रम में प्रति उपखंड रे शीतल भंडार और प्रति ब्लॉक रे कृषि समृद्धि केन्द्र निर्माण हेबो। से कहिसेंती शिक्षार मान वृद्धि पई मध्य सरकार पदक्षेप नेउछंती। एथिपई उच्च विद्यालय गुड़िकर सूचना और प्रजुक्ति विद्या संपर्कित पाठ्यक्रम प्रचलन हेबो बोली मंत्री कहिसेंती। गोपालन माध्यम कृषि अर्थनीति को सुदृढ़ करा जाई परिबो बोली मंत्री गोकुलानंद मल्लिक कहिसेंती। सुवर्णपुर जिलार कलापथर एक नूतन डायरी प्लांट को उद्घाटन करने अवसर में गोपालन और प्राणी संपदर विकास पई जत्नवान हेबाकु श्री मल्लिक चाषी मानकु आह्वान दैछंती। मोट 14 कोटी 63 लाख टंका व्यय अटकଳରେ निर्मित ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ दैनिक 50,000 लिटर क्षीरर प्रक्रियाकरण क्षमता रही। सुवर्णपुर समेत बौद्ध फुलवाणी जिलार दुग्ध चाषी माने एहा द्वारा उपकृत होई परिबे। आपण माने आंचलिक संवाद सुनछंती आकाशवाणी कटक केन्द्ररो।
ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା ଏଏସ୍ଆଇ ପକ୍ଷରୁ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ବୈଷୟିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁସାରେ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଶେଷ ହେବା ପରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି, ସର୍ବେକ୍ଷଣ ନେଇ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ। ଏହା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଅପରପକ୍ଷରେ ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିରେ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଏବଂ କମିଶନର ତଥା ଶାସନ ସଚିବମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଏଥିସହିତ ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ସଚିବ, ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ 2 ଜଣ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗଦେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଦ୍ଭାବନା ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଜିଲ୍ଲା ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାରୁଲ ପଟୱାରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ଲିଙ୍ଗଗତ ବୈଷମ୍ୟତାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏହାସହ ଲିଙ୍ଗ ନିରୂପଣ ନିଷେଧ ଆଇନର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ତଥା ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହିଁ ସେବା ଅଭିଯାନ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଚାରାରୋପଣ ଆଦି କରାଯିବା ସହ ରେଳ କଲୋନୀଠାରୁ ରେଳ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବେଶ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରତି ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପଦଯାତ୍ରା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ଫୁକ୍ୱାଲଙ୍କ ସମେତ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଅଧିକାରୀମାନେ ଚାରାରୋପଣ କରିଥିଲେ। ମାନବିକ ଅଧିକାର ଓ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ନିହିତ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ଆଜିର ବୈଶ୍ୱିକ ପରିସରକୁ ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ କରିପାରିବ। ନାଗରିକ ମାନବିକ ଅଧିକାର କ୍ଲିନିକ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଉଦ୍ୟୋଗ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ଦ୍ୱାଦଶ ମାନବାଧିକାର ସମ୍ମିଳନୀ ତଥା ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ଉତ୍ସବରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥିମାନେ ଏହି ମତ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଅନିଲ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଗୀତା ମିଶନର ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ସ୍ୱାମୀ ଚିଦାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ମାନବାଧିକାର ଓ ପରିବେଶ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସଂସ୍ଥାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଆଇପିଏସ୍ ଗୋପବନ୍ଧୁ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସମାରୋହରେ ଔପନ୍ୟାସିକା ରଶ୍ମି ରାଉତଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତ ଉପନ୍ୟାସ ଏଠି ଗୋଟେ ଗାଁ ଥିଲାର ଇଂରାଜୀ ସଂସ୍କରଣ ମାଇ ଲଷ୍ଟ ଭିଲେଜ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ଇଂରାଜୀ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମହାନ୍ତି ଏହାର ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି। ସନ୍ତରଣକାରୀ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ରାୟ 2024 ମସିହା ପାଇଁ ଏକଲବ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ଲାଗି ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁରସ୍କାର ବାବଦରେ ତାଙ୍କୁ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓ ମାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ରାଶି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏଥିସହ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ତନ୍ମୟୀ ପତ୍ରୀ ଏବଂ ଧାବକ ଡିଏମ୍ ଜୟରାମଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯିବ। ଗଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଗଣ୍ଡା ଦିବସ ପାଳିତ ହେଉଛି। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗଣ୍ଡାମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଭାରତର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ଏକ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟ ଜରିଆରେ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଗଣ୍ଡା ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣରେ ନିଯୁକ୍ତ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ହେଉଛି ଏକଶିଙ୍ଗିଆ ଗଣ୍ଡାର ଆବାସସ୍ଥଳ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବର ବିଷୟ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଓ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି। ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ 17ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। କେନ୍ଦୁଝରରେ 987 କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଲୋକାର୍ପଣ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କହିଲେ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହେବ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା। ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ କୃଷି ସମୃଦ୍ଧି କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଏସ୍ଆଇ ପକ୍ଷରୁ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ବୈଷୟିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ। ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ, କହିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ।
ଏବଂ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ରାଜ୍ୟର 17ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା।